Hi students, let us continue our problems. Here we have already discussed about modulus function, quadratic function and inequalities in functions. They are very important while solving many problems. So that we have to keep more concentration on these examples. So see this problem once, x plus 3 plus x by x plus 2 greater than 1. How to solve this problem? If you observe this expression, it contains a modulus function, modulus of x plus 3. So we know about modulus of x is equal to x if x greater than or equal to 0 and minus x if x less than 0. In the same manner, to solve this inequality, first of all we have to relieve the modulus function. So modulus of x plus 3, to relieve this function, we have to find out its stationary point, that is x plus 3 is equal to 0 implies x is equal to minus 3, that is the stationary point. So if you observe the graph of this function, to the right of minus 3, this function is defined as x plus 3. To the left of this function, it is defined as minus of x plus 3. So you have to divide this problem into two cases. Case 1, we have to take the definition towards the right side of minus 3. So when x greater than minus 3, then the solution is, the expression becomes x plus 3 plus x by x plus 2 minus 1 greater than 0. We have to keep minus always to the right of inequality. Now by simplifying this one, we are getting x plus x 2x plus 3 minus x minus 2 by x plus 2, it is greater than 0. Minus x, from 2x you have to subtract 1x, then x plus 1 by x plus 2 greater than 0. So it is inequality. It is in the form of x minus a by x plus a, x minus b greater than 0 implies, like in the inequalities sine wave method, we have two values a and b if a greater than b. So to the right of b it is plus, it is minus, it is plus. So using this property, you can apply this on this particular solution. Minus 1, this is minus 2, this is minus 1. You have to write the roots in the ascending order. So first of all you can write it as x minus of minus 1 by x minus of minus 2. So that minus 2 is one root, this is other root. So to the right of minus 1, if you take any value, it will be positive. Okay. So that if you take 0 which is greater than minus 1, then what is this? It will be positive. Other side it is negative and it is positive. What we need? Greater than 0 is needed. So where it is greater? To the right of minus 1 and to the left of minus 2, this expression is positive. Therefore the solution becomes x belongs to minus infinity to minus 2, minus infinity to minus 2. Minus 2 is open, because if you take minus 2 it will become so undefined. That's why minus 2 is open, and union minus 1 to infinity. This is the solution. Okay, because it is not equal, is not included, that's why we have to neglect closed bracket. It is not taking minus 1. Okay, so this is solution for the inequality. But what is the condition here? X less than minus 3. So to find out the total solution in this case, you have to find the intersection with the condition x greater than minus 3 union open interval x greater than 3 greater than or equal to, you can take for this definition, x greater than or equal to means x. So in the same way, when x greater than or equal to minus 3, then it will be x plus 3. So that you can write intersection minus 3 to infinity, closed minus 3 to infinity. This is the total solution. By taking intersection, you will get
So if you consider a number line, suppose consider the number line here. Consider the number line. On this number line, place all these numbers in ascending order. -3 and -2 and -1. Okay, ascending order. So what is this two unions? Minus infinity to 2 open. This side you have to take and this side you have to take for these two. And intersection with -3 to infinity. -3 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు కన్సిడర్ చేయాలంట. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థమవుతుంది, ఈ సొల్యూషన్కి దీంతో ఇంటర్సెక్షన్ చేస్తే మనకు వచ్చే కామన్ ఏరియా ఏమవుతుందంటే ఈ లైను కామన్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఉన్న ఏరియాని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు -3 ఓపెన్ టు -2. ఇది ఓపెన్ ఇంటర్వల్లో రాయాలి. ఎందుకని ఇక్కడ హోల్ బ్రాకెట్స్ ఈ హోల్స్ పెట్టాను అంటే ఇది ఇంక్లూడ్ అవ్వట్లేదు అని, ఆ నంబర్ లేదు అని. అక్కడ కామన్గా ఉన్న ఏరియా కామన్గా ఉన్న నంబర్ కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తే -2 ఇక్కడ మిస్ అయింది, ఇక్కడ ఉంది. అంచేత ఇక్కడ మిస్ అయింది కాబట్టి దీన్ని వదిలేసేయాలి. -2ని ఫస్ట్ ఇంటర్వల్లో లేదు కాబట్టి. అర్థమైంది కదా. కాబట్టి ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇంటర్సెక్షన్. యూనియన్ ఇంకా ఏం తీసుకోవాలంటే -1 టు ఇన్ఫినిటీని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఎంచేత ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంది. -1 ఇంక్లూడ్ అవ్వదు, ఓపెన్ బ్రాకెట్. So this is the solution for the case 1. Now we go to case 2. We have another definition comes from other case. What is other case? When x less than -3. Okay. When x less than -3, the equation 1 becomes, if you say the equation 1, then it becomes minus of x plus 3 plus x by x plus 2. -1 is greater than 0. So by simplifying this one, you will get -3 plus x minus x minus 2 by x plus 2 is greater than 0. -x plus x cancel అయిపోతే ఏం మిగులుద్ది ఇక్కడ? -x -5 by x plus 2 అవుతుంది, గ్రేటర్ దాన్ 0. దట్ ఇంప్లైస్ మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే x plus 5 by x plus 2 ఇట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అవుతుంది. అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు దీని సొల్యూషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నంబర్ లైన్ మీద తీసుకుని -5 ఒక రూటు, -2 ఒక రూటు. సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండాలి అంటున్నాడు. అంచేత మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఈ నంబర్స్ని మధ్యలో తీసుకోవాలి. ఎందుకని హోల్ బ్రాకెట్ హోల్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడంటే -2ని తీసుకోకూడదు, అలాగే -5ని కూడా తీసుకోకూడదు. -5ని తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈక్వాలిటీ ఇది లెస్ దాన్ సింబల్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాదు. ఈక్వల్ టు రావాలంటే -5ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఓన్లీ ఈక్వల్ లేదు కాబట్టి, లెస్ దాన్ కాబట్టి -5ని ఇంక్లూడ్ చేయట్లేదు. సో ఈ విధంగా మనం ఈ సొల్యూషన్ కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి -2 ఇది వచ్చింది కదా. ఈ సొల్యూషను ఇచ్చిన కండిషన్ తోటి ఇంటర్సెక్షన్ చేయాలి. ఏ కేసులో అయినా సరే కేసుని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు వచ్చిన కండిషన్ని ఇక్కడ వచ్చిన సొల్యూషన్కి మధ్యలో ఇంటర్సెక్షన్ చేయాలి ఎప్పుడు కామన్ సొల్యూషన్ కోసం. ఈ కేసులో ఇది వస్తుంది కాబట్టి ఆ రెండింటికి కలిపి ఇంటర్సెక్షన్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఏముంది సొల్యూషను? ఎక్స్ లెస్ దాన్ -3 అన్నాడు. -3 కంటే తక్కువ ఉండాలి ఎక్స్ అంటున్నాడు. సో ఎక్స్ లెస్ దాన్ -3 అంటే -3 -2కి -5కి -2కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి దీనికంటే తక్కువ ఉండాలంటే ఇటువైపు ఉండాలి వాల్యూ. కండిషన్స్ చెప్పేది అది. కాబట్టి ఈ రెండింటికి కామన్గా తీసుకుంటే ఈ ఏరియా వస్తుంది. అంటే -5 సొల్యూషన్ ఏమవుతుందంటే దేర్ ఫోర్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ -5 -3 అవుతుంది. అర్థమైంది కదా. సో ఇది సెకండ్ కేసులో సొల్యూషన్. దీన్ని 3 అనుకోండి. సో ఫస్ట్ కేసులో వచ్చిన సొల్యూషన్ని 1 అనుకోండి, 2 అనుకోండి. సో ఈ రెండింటికి కలిపి కామన్ సొల్యూషన్ రాస్తే -5 నుంచి 3 వరకు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం, ఇక్కడ క్లోజ్డ్ అని పెట్టాను కదా, ఈ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ తీసుకోవాలి దీన్ని. అంటే క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ తీసుకుంటే మీకు ఏమొస్తుంది? -3 క్లోజ్డ్ టు -2 అవుతుంది. అర్థమైంది కదా. ఇక్కడ -3 టు ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పాను. -3 టు ఇన్ఫినిటీ క్లోజ్డ్ తీసుకున్నాయి డెఫినేషన్ అది. సో వెన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు -3 అనే కేసులో మనం ఇక్కడ రిలీవ్ చేస్తే ఇది x+3 ఎప్పుడు రాయొచ్చండి? x -3 కంటే ఎక్కువ కానీ ఈక్వల్ కానీ అయినప్పుడు. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన సొల్యూషన్ ఫస్ట్ కేసులో వచ్చిన సొల్యూషన్ ఇది, సెకండ్ కేసులో వచ్చిన సొల్యూషన్ ఇది. -5 -3ని కలుపుకుని
ఈ సొల్యూషన్ కలుపుకొని యూనియన్ చేస్తే కేసెస్ మధ్యలో యూనియన్ చేయాలి. కేసెస్ సింగిల్ కేస్ మధ్యలో ఇంటర్సెక్షన్ చేయాలి. 2 కేసెస్ మధ్యలో యూనియన్ చేయాలి. అది ఇది కలిపి 2 ఉంటాయి కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దాన్ని కంబైన్ చేసి రాస్తే, సో నంబర్ లైన్ మీద ఒకసారి రిప్రజెంట్ చేస్తే సొల్యూషన్ 1ని సొల్యూషన్ 2ని ఇప్పుడు వచ్చిన సొల్యూషన్ 1 వచ్చింది ఇక్కడ నాకు. సొల్యూషన్ 1 ఏం చెప్తుందో జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయండి. ఒక సమ్లో మీకు పూర్తిగా ఐడియా వస్తే మిగతా సమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మైనస్ ఇక్కడ నేను కామన్గా తీసుకున్న సొల్యూషన్ ఏమైంది ఫైనల్గా -3 నుంచి -2 అంటే ఈ వాల్యూని కన్సిడర్ చేసుకుంది. -2 ఓపెన్ అయింది. తర్వాత -1 to ∞. సో -1 to ∞ ఈ టోటల్ సొల్యూషన్, ఈ పార్ట్ ప్లస్ ఈ పార్ట్. సో ఇప్పుడు సొల్యూషన్ 2 ఏం చెప్తుందంటే ఈ నంబర్ లైన్ మీద మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన సొల్యూషను -5కి -3కి మధ్యలో ఉంది సొల్యూషన్ అని అర్థమైంది. సో ఓకే, సో ఈ రెండింటిని కలిపి టోటల్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి మనం. 2 కేసెస్ని కలిపితే టోటల్ సొల్యూషన్. therefore required solution is equal to required solution will be therefore the required solution of the inequality is, చూడండి ఒకే నెంబర్ లైన్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నాకున్న నంబర్స్ అన్నిటినీ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తాను. -3 -1. ఫస్ట్ సొల్యూషన్ నుంచి నాకు ఏం అర్థమవుతుంది, -5 క్లోజ్డ్, -3 క్లోజ్డ్, -2. సో ఓకే -2 ఇక్కడ ఇది కాదు, -1 2 చూడండి -3 -2 -3ని తీసుకోమంటున్నాడు అండ్ 2ని వదిలేసేయమంటున్నాడు అండ్ -1 దగ్గర నుంచి ∞ వరకు తీసుకోమన్నాడు. సెకండ్ సొల్యూషన్ ఏం చెప్తుందంటే -5 -3 వరకు తీసుకోమన్నాడు. -5ని తీసుకోవద్దన్నాడు, -3 వరకు అన్నీ తీసుకోవచ్చు అన్నాడు, దీన్ని వదిలేసేయమన్నాడు. సెకండ్ సొల్యూషన్ ఇది. కాబట్టి ఈ రెండింటిని కలిపి రాస్తే మనం టోటల్గా యూనియన్ చేస్తే S1 యూనియన్ S2 మనం చేస్తే -5 ఓపెన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి, -3 వరకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఫిల్ అయ్యింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఇది కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, యూనియన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది, ఇంటర్సెక్షన్ కాదు, కామన్ సొల్యూషన్ కాదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి, -3ని తీసుకోవాలి, అలాగే -2 వరకు రావచ్చు. అంటే టోటల్ జర్నీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తుంది మన జర్నీ, అంటే -2 వరకు తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏం చేద్దాం, ఇది -3 ఇక్కడ వదిలేసినా కానీ తర్వాత కనెక్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ యూనియన్, ఈ యూనియన్ ప్లస్ ఈ యూనియన్ కలిపితే టోటల్ యూనియన్ -5 to 2 అవుతుంది. యూనియన్ -∞ to -1 to ∞ వరకు ఈ సొల్యూషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదా, ఇది టోటల్ సొల్యూషన్. ఓకే, see this problem also once. Here modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 greater than or equal to 4. Very important. Here how to solve this inequality? Suppose if you observe these two are modulus functions, this is one modulus function, this is other modulus function. They can be relieved, they have their definitions at the stationary point 1 and 2. Suppose you have to solve this inequality by redefining the expression at 1 and 2 they have stationary points, so that I split the definition into 3 categories: greater than 2 and between 1 and 2 and less than 1. If we take any number more than 2, then what about this function? This function x minus 1 becomes positive and x minus 1 and x minus 2, if you keep any 3 here it will be positive, so that we are getting x minus 2. Okay, this is the function. So here 2x minus 2, this is 2x minus 3, this is f of x, but actually it is given as suppose if it is taken as f of x, if it is taken as f of x, f of x is greater than or equal to 4, f of x is greater than or equal to 4 implies
f of x greater than or equal to 4 means 2x minus 3 greater than or equal to 4. That means x 2x greater than or equal to 7. X greater than or equal to 7 by 2. So x greater than or equal to 7 by 2 means on the number line it is more than 3.5. In between, if it is more than, it is the case when x greater than or equal to 3, greater than or equal to 2. In this case, in middle case, if you take any number 0, 1.5, 1 2 between ఏదైనా నెంబర్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే 1.5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1.5 నెంబర్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పాజిటివ్ అవుతుందా నెగిటివ్ అవుతుంది? ఇది పాజిటివ్. కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే x-1, దీని డెఫినేషన్ ఇక్కడ అంటే f of x అని రాసుకుంటే, ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ f of x అని రాసుకుంటే ఇదేమవుతుంది x-1 గానే వస్తుంది. ఇదేమవుతుంది, ఈ నెంబరు కంటే కింద నెంబర్ని తీసుకుంటే x less than 2 కదా కేసు. ఆ డెఫినేషన్ ఎలా మారుతుందంటే మైనస్ ఆఫ్ x-2 కింద రాసుకోవాలి. యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఫంక్షన్, మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x వెనెవర్ x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0. అలాగే మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ x వెన్ x లెస్ దాన్ 0. లేకపోతే మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ a వెన్ x లెస్ దాన్ a. Okay, so actually that happens here, minus of x minus 2. So what about this x minus 1 minus x plus 2, minus x plus x cancel, then becomes 2 minus 1 is 1. This is f of x value, means this value. But actually what is the inequality? F of x is greater than or equal to 4 is given. That means 1 greater than or equal to 4. It is false. So in between 1 and 2 it has no solution. Understanding? In between 1 and 2 it has no solution. When x less than 1, so f of x when x less than 1, less than or equal to 1. So when less than or equal to 1, in this case you can take this definition also. Okay, equal to 1 అయితే 0 అవుతుంది, less than 1 అయితే ఏమవుతుంది f of x minus 1. x గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 2 అయినప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ తీసుకున్నాం, x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు f of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు x మైనస్ 1 గానే మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ 1 కింద రాసుకోవచ్చు, మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ 1 కింద రాసుకోవచ్చు. అది ఏమవుతుంది, అది కూడా మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ 2గా రాసుకోవచ్చు f of x అనేది. అప్పుడు ఏం రావాలి, ఇప్పుడు మనకి మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 అవుతుంది, అంటే మైనస్ 2x ప్లస్ 3 అవుతుంది. ఇది మనకు వచ్చిన f of x. కానీ యాక్చువల్గా డెఫినేషన్ ఏంటి, f of x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 అన్నది. f of x అంటే మైనస్ 2x ప్లస్ 3 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4, అంటే మైనస్ 2x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. అంచేది x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/2. ఓకే, మైనస్ 2 తీసుకొచ్చాం కదా, మైనస్ 2తో డివైడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు x మైనస్ 2తో డివైడ్ చేస్తే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, మైనస్ 2తో డివైడ్ చేస్తే ఇన్వర్స్ అవుతుంది, అంటే x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/2 అవుతుంది. x మైనస్ 1/2 కంటే తక్కువ ఉండాలి అంటున్నాడు. ఇక్కడేమవుతుంది, సొల్యూషన్ లేదు. అక్కడేమొచ్చింది 7/2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అన్నాడు. సో రెండింటిని కలిపి రాస్తే x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2, x దట్ ఇంప్లైస్ x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1/2 అంటే మైనస్ 1/2 కంటే తక్కువ ఉండొచ్చు, దానికంటే కిందకి ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఇన్ఫినిట్ నెంబర్స్కి. అయితే ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఏంటి, 7/2 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి x, 7/2 టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇది సో రెండిటి యొక్క రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్ ఇది అవుతుందన్నమాట. ఓకే, రిక్వైర్డ్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మాడ్యులస్ ఫంక్షన్ రాసేటప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x వెన్ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ x వెన్ x లెస్ దాన్ 0. యూజువల్గా ఇది రాస్తుంటాం, కానీ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x వెన్ x గ్రేటర్ దాన్ 0 మైనస్ x వెన్ x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అని కూడా రాయొచ్చు, ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేదు. ఏం చేస్తే ఇక్కడ 0 పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ కూడా 0 అయిపోద్ది కదా. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అక్కడైనా పెట్టవచ్చు, ఇక్కడైనా పెట్టవచ్చు.
అదే సేమ్ కేసు మీరు ఇక్కడ x-3 కూడా అప్లై చేయొచ్చు, x-1 కూడా అప్లై చేయొచ్చు. x-1 అనే డెఫినేషన్ ప్రకారం f ఆఫ్ x-1 ఇప్పుడు వెన్ x గ్రేటర్ దాన్ 1 అని తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇలా రాయొచ్చు, లేకపోతే మైనస్ ఆఫ్ x-1 వెన్ x లెస్ దాన్ 1. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనేది ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు, ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు. ఏం చేద్దాం, x-1 ఎక్కడ పెట్టినా 1 ఇక్కడ పెట్టినా 0 అయిపోద్ది, ఇక్కడ పెట్టినా 0 అయిపోద్ది. 1 - 1 0 కదా, కాబట్టి ఎక్కడే పెట్టాలి అన్నది ఏమీ లేదు. లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అనేది ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ సెకండ్ డెఫినేషన్ బట్టి నేనేం చేశాను, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ తీసుకుని ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ x-1 అనేది ఈ డెఫినేషన్లో ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనమాట. ఓకే, అది జరిగింది అక్కడ. See students, another classical problem. This is cos x plus sin x is equal to sin x plus cos x, modulus of sin x plus modulus of cos x for all x belongs to 0 to 2 pi. What about this function? If you observe clearly, cos x plus sin x, it is total modulus is there, independently modulus is separated. This happens by the properties of modulus function. We know that మనకి తెలిసింది ఏంటంటే modulus of x plus y is equal to modulus of x plus modulus of y can be written whenever x comma y x into y greater than or equal to 0. That is both have సేమ్ సైన్, ఒకే సైన్ ఉండాలి. రెండు పాజిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే రెండు నెగిటివ్ అయినా ఉండొచ్చు. అంతేగాని ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉంటే ఇది మనం రాయలేం. ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకోండి, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 + 3. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 3 ఇలా రాయొచ్చు. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 5, ఇక్కడ 2 వచ్చింది, ఇక్కడ 3 వచ్చింది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 కాబట్టి, మాడ్యులస్ ఆఫ్ 3 కాబట్టి. సో కరెక్టే కదా ఇది, 2 + 3 = 5. అంటే రెండు పాజిటివే కదా ఇక్కడ. ఒకవేళ రెండు నెగిటివ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడేమవుద్ది, -5 అవుద్ది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ -5 అంటే -5 అవుద్ది. అలాగే ఇక్కడ -2 మాడ్యులస్, -3 మాడ్యులస్, రెండు ఇండిపెండెంట్గా మాడ్యులస్ ఆఫ్ -2 ఎంత, +2ఏగా. అలాగే మాడ్యులస్ ఆఫ్ 3 ఎంత, +3ఏగా. కాబట్టి -3 + 3 అవుతుంది, అంటే రెండింటికి సేమ్ వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా సపోజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 తీసుకో, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 తీసుకో, 3 తీసుకో. ఇప్పుడు మాడ్యులస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ -2 + 3, అటువైపు RHSలో ఉన్నది -2 ప్లస్ -3 మాడ్యులస్ ఆఫ్ 3 స్ప్లిట్ చేసేస్తే యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ మనం రాస్తే మాడ్యులస్ ఆఫ్ x + y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులస్ ఆఫ్ x ప్లస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ y కింద స్ప్లిట్ చేసి రాస్తే ఇక్కడ -2 + 3 అంటే 1. సో 1 దీని మాడ్యులస్ వాల్యూ 2, దీని మాడ్యులస్ వాల్యూ ఎంత, 3. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, 5 వచ్చింది. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, 1 వచ్చింది. ఇట్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఇలా ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే, ఎందుకైతే మనం ఇలా రాసి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ తీసుకుని ఈ రూల్ అప్లై చేసామో అప్పుడు మనకు కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది. అంటే మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఈ ప్రాపర్టీకి ఈ అజంప్షన్ కరెక్ట్ కాదు. ఈ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నప్పుడు రెండు పాజిటివ్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే రెండు నెగిటివ్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ 0. అంటే ఎయిదర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా లేకపోతే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా ఇది సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఓకే, అది. సో ఈ ప్రాపర్టీని నేను దీనికి అప్లై చేస్తే అండ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ 0, వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ 0. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ అయ్యింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇది రెండు cos x sin x కాబట్టి రెండిటికి సేమ్ సైన్ ఉన్నదే సొల్యూషన్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్. రెండిటికి ఏదైతే సేమ్ సైన్ ఉన్నదో అక్కడ ఈ ప్రాపర్టీ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఎలా రాశాడంటే ఆ సొల్యూషన్ ఎక్కడ ఉండాలి, సేమ్ సైన్ ఉన్న ఏరియాలో ఉండాలి. మనం గ్రాఫికల్గా ఒకసారి గ్రాఫ్ ద్వారాగా cos x sin xని అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి,
ఇది y యాక్సిస్, ఇది x యాక్సిస్ కదా. ఇప్పుడు ఆరిజిన్ ఇక్కడ మన నంబర్ లైన్ మీద యాంగిల్స్ తీసుకుందాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియన్స్. ఇక్కడ మనకి π/2, ఇది π, ఇది 3π/2, ఇది 2π. ఇలా మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ cos x అనే గ్రాఫ్ మీరు కన్సిడర్ చేస్తే y = cos x అనే గ్రాఫ్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఇంటర్వల్ π/2 వరకు డిక్రీజ్ అవుద్ది. 1 దగ్గర 1 దీని వాల్యూ, ఇదేమో -1. సో ఇంటర్వల్ ఇలా డిక్రీజ్ అయ్యి మళ్ళీ -1, π అంటే cos π అంటే -1 అవుద్ది. 3π/2 దగ్గర 0 అవుద్ది, 2π దగ్గర 1 అవుతుంది మళ్ళీ. సో ఇది ప్లాట్ చేస్తే మనకి cos x గ్రాఫ్ ఇది కదా. అలాగే sin x గ్రాఫ్ తీసుకున్నాను, sin 0 0, π/2 దగ్గర 1 సైన్ వాల్యూ, π దగ్గర మళ్ళీ 0, 3π/2 దగ్గర -1, 2π దగ్గర 0. సో ఇది జాయిన్ చేస్తే ఇలాగ మీకు ఇది ఈ గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ మనకి సేమ్ సైన్ ఉన్నది సొల్యూషన్. అంటే cos x ఎక్కడ పాజిటివ్, రెండింటికి సేమ్ సైన్ ఉందంటే రెండింటి పైన ఉండాలి. రెండు గ్రాఫ్లు ఎక్కడ పైన ఉంటాయి? సపోజ్ నేను 0 to 2π ఇంటర్వల్ వాడు ఇచ్చాడు వెరిఫై చేయమని. రెండు పాజిటివ్ కానీ రెండు నెగిటివ్ కానీ ఏ ఏరియాలో ఉంటాయి చూస్తే మీరు రెండు పాజిటివ్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే π/2 దగ్గర రెండు పాజిటివ్, π/2 0 to π/2 ఇంటర్వల్లో రెండు పాజిటివ్, లేకపోతే ఒకటి = 0 అవుతుంది. అదే మళ్ళీ ఈ కేసుకి వచ్చేటప్పటికి ఇది నెగిటివ్ అయింది కదా, ఈ పార్ట్లో ఇది ఆల్రెడీ నెగిటివ్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పై నుంచి 3π/2 వరకు తీసుకుంటే రెండు కూడా ఈ కర్వులు రెండు కూడా బిలో x యాక్సిస్ ఉన్నాయి. పై నుంచి 3π/2 వరకు కన్సిడర్ చేస్తే ఈ రెండు కర్వులు కూడా బిలో x యాక్సిస్ ఉన్నాయి, రెండు నెగిటివ్ అయింది. మళ్ళీ 3π/2 నుంచి π వరకు తీసుకుంటే sin x cos x గ్రాఫ్ ఏమో పాజిటివ్ ఉంది, sin x ఏమో నెగిటివ్ ఉంది. బిలో x యాక్సిస్ ఉంటే నెగిటివ్ ఉన్నట్టు. కాబట్టి ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ వీ అబ్జర్వ్ దట్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే cos x, sin x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 when x belongs to క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 0 to π/2. ఈ ఇంటర్వల్లో ఎప్పుడు కూడా రెండింటికి సేమ్ సైన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో cos x, sin x less than or equal to 0 when x belongs to the interval π to 3π/2. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ π to 3π/2. 0 కూడా అవ్వచ్చు, 0 కూడా అయినా అది వ్యాలిడ్ అవుద్ది. కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పాం కదా అది. ఇప్పుడు మనకి 3π/2 π/2 రెండు నెగిటివ్, ఇంకా 2π అనే పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర రెండు 0 అవుతాయి. అండ్ ఆల్సో x = 2π ఆ పాయింట్ల దగ్గర ఈ కర్వ్కి సేమ్ సైన్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ సొల్యూషను, సో దేర్ ఫోర్ x belongs to క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 0 to π/2 యూనియన్ π to 3π/2 union 2π. This is the total solution of the inequalities. Understanding?